یہ دنیا فانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مظہر علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو جس کا عنوان ہے ایک جھوٹ اور 3 گھر تباہ۔ ویسے تو کئی گھر بھی تباہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب گھروں کو محفوظ فرمائے۔ غور سے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس جھوٹ سے آپ بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایک بندہ تھا، وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا تو بہت جھوٹ بولتا تھا، بہت زیادہ۔ اس کا کام ہی جھوٹ بولنا تھا۔ اس کا جیسے مشغلہ ہوتا ہے نا، کسی کا پسندیدہ ہابی، وہ تھی وہ جھوٹ بولنا۔ وہ جھوٹ بڑے شوق سے بولتا تھا، تو سارا گاؤں اس سے پریشان تھا، سارے پریشان تھے، سب تنگ تھے اس سے کہ یہ اتنے جھوٹ بول کے نا گھروں کے گھر اس نے تباہ کر دیے تھے، لیکن اپنے جھوٹ سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تو گاؤں والوں نے نا اس کو گاؤں سے مار مار کے نکال دیا کہ یا تو جھوٹ چھوڑ دے یا یہ گاؤں چھوڑ دے۔ اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گاؤں چھوڑ دیا۔ تو جی وہ چلتے 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 بہت دور کسی علاقے میں چلا گیا۔ باہر نا جیسے لوگ ہل وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ہل چلا رہا تھا، بیلوں کے ساتھ ہل چلایا کرتے تھے، بیل سے ہل چلا رہے تھے۔ ایک بندہ اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ پانی ملے گا پینے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں پی لو۔ اس نے پانی دیا، پانی پی کے جو ہل چلا رہا تھا اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بس جہاں سے بھی آیا ہوں، مجھے نوکری کی تلاش ہے، آپ کو کام پہ بندہ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں بندے کی تو مجھے ضرورت ہے، چلو آ جاؤ کام پہ، لگ جاؤ میرے ساتھ۔ تنخواہ کیا لوگے؟ اس نے کہا تنخواہ کیا لینی ہے؟ میرے کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، تنخواہ صرف یہی ہے کہ 6 مہینے کے بعد مجھے ایک جھوٹ بولنے دینا، بس۔ زیادہ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، روٹی دے دو، کپڑا دے دو بس، اور 6 ماہ کے بعد ایک جھوٹ بولنے دو بس، یہی میری تنخواہ ہوگی، یہی میری سیلری ہوگی۔ اس نے کہا کتنا بڑا جھوٹ بولے گا، کوئی بات نہیں رکھ لو اس کو، اس سے سستا بندہ اور کو ملنے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے رکھ لیا اس کو۔ اس نے کہا جب میری سیلری پوری ہو جائے گی نا، تو 6 ماہ سے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، جدھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی تنخواہ وصول کروں گا، یعنی کہ ایک جھوٹ بولوں گا اور چلا جاؤں گا۔ اگر تم کہو گے تو آگے نوکری کو کنٹینیو کر لوں گا، نہیں تو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس بندے کے ذہن سے نکل گیا، 6 ماہ پورے ہو گئے، اس بندے کے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے، جس نے بندہ رکھا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ وہ گیا اس کی بیوی کے پاس، اب اس کا تنخواہ لینے کا ٹائم آ گیا۔ وہ گیا اس کی بیوی کے پاس، گھر بھی آنا جانا تھا اس کا۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے تیرا بندہ جو ہے نا، یہ جس کو کہتے ہیں نا باولا ہو جانا، باولا ہو گیا ہے، یہ کاٹ رہا ہے، آج سب کو کاٹ رہا ہے، دانتوں کے ساتھ نا کاٹتا ہے، ہل گیا ہے۔ اس نے کہا صبح تو گھر سے گیا تھا، یہ صحیح تھا، اب کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس بات کا، اور تو نا ایسا کرنا، آج جب روٹی لے کے جائے گی نا اس کی، تو اس سے بچ کے رہنا، نہیں تو وہ تجھے بھی کاٹ لے گا، اس سے بس بچ کے رہنا، بس چپ کر کے نا اپنے آپ کو سمیٹ کے لپیٹ کے جانا تاکہ وہ تجھے کاٹ نہ سکے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو ٹھیک ہے۔ وہاں سے اس نے کام چلایا اور سیدھا بندے کے پاس آ گیا۔ اس کو کہتا ہے کہ پتہ ہے اللہ کے بندے تیری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے اس کو؟ صبح تو میں صحیح چھوڑ کے آیا اس کو گھر، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو صحیح ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں تجھے پتہ نہیں ہے، اس کے جسم کے اوپر نا کوڑ آ گیا، کوڑ کی بیماری چل گئی ہے اس کو۔ تو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس کا تو بالکل سارا جو ہے نا یہ چہرہ بھی اور سارا یہ خراب ہوا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ اس سے یہ بہتر بچنے کے لیے نا اسے اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھانا، اور وہ دیکھ تجھے اتنے دن سے اس کو مسئلہ ہے، وہ تجھے اس نے بتایا بھی نہیں ہے، کیا تیری بیوی ہے وہ؟ اس نے کہا اچھا جب آج آئے گی نا تو میں دیکھوں گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، یکدم سے اچانک سے کیا ہو گیا اس کو۔ وہ یہ کام چلا گیا نا، تو چلا گیا ان کے پاس، اس کی جو ہے نا بیوی کے، یعنی کہ اس کا سسرال جو تھا، بندے کا سسرال، بیوی کے ماں باپ، ان کے پاس چلا گیا۔ ان کو کہتا ہے کہ کتنے تم بے درد لوگ ہو، تمہاری بیٹی کو وہ اتنا مارتا ہے، اتنا مار رہا ہے، آج بھی میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، اس نے مار مار کے اس کو ادمویا کر دیا ہے، اور تم لوگوں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔
परवाही को नहीं है, बेटी को बस छोड़ ही दिया, उसके हवाले कर दिया वो जानवर के, दरिंदे के। उन्होंने कहा नहीं हमें तो पता ही नहीं है, ऐसे भी होता है, ये तुम्हारी मेहरबानी, तुमने हमें बता दिया, हम कर लेते हैं इसका बंदोबस्त। तो जी वो वहां से निकल पड़े, वो सीधा निकला और गया बंदे के वालिदैन के पास, और उनको कहता है कि पता है क्या, मैं एक राज बताऊं तुम्हें, आज मैं अभी देख के आ रहा हूं, जो तुम्हारे बेटे के है ना ससुराल वाले, वो तुम्हारे बेटे को मार रहे हैं और तुम ऐसे बेफिक्र होकर बैठे हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, इतने तुम वो बेटे को बेचारे को, तुम्हारी हालात वो क्या कर रहे हैं, उसको तो जान से मार देंगे वो, और तुम लोगों को परवाह ही नहीं है, छोड़ दिया उसको बस उसके हाल पे। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, उसके भाइयों ने कहा उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो तू बता रहा है, तेरी मेहरबानी, हम उनका आज हिसाब लगा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। उधर से वो निकल पड़े। दो जनाब आया, एक साइड पे आके बैठ गया, अब औरत लेके आई खाना अपने बंदे का, उसने पूरा अपने आप को ना लपेटा हुआ था कि वो बंदा सिर्फ आंखों के सिवा कोई चीज नजर नहीं आ रही, कि मेरा बंदा जो है ना ये बावला हो गया, अब मुझे ये काटेगा। तो बंदे ने कहा, बंदे को उसने कहा हुआ था कि तेरी बीवी को कोर्ट चल गया। उसने कहा मैं देखूं तो सही, जो बता रहा था वो सही है भी कि नहीं है, कि झूठ बोल रहा था वो। उसने जब उसको हाथ ऐसे लगाने की कोशिश की ना कि दिखा तो सही, कपड़ा तो हटा, क्या हुआ तुझे, वो आगे से भागना शुरू कर दिया उसने। उसके हाथ में वही जो बैल से चलाता था, वो छोटी सी, वो उसके हाथ में थी, वो उसके पीछे पीछे, वो उसके आगे, उसकी बीवी आगे और वो बंदा पीछे। आगे से देख लिया उसकी बीवी के वालिदैन ने, उसने कहा हाँ वो बात तो सही बता रहा था, तुमने हमारी बेटी को मार मार के तबाही उतार दिया, अब हम तुम्हें बताते हैं। उन्होंने लो जी उसको मारना शुरू कर दिया। ऊपर से आ गए बंदे के वालिदैन, उन्होंने कहा बात तो सही वो बता रहा था, तुम लोगों ने ना हमारे बेटे को मार मार के तबाही उतार दी इसकी, हम तुम्हें बताते हैं। जब सर फट गए, बाजू किसी का टूट गया, किसी का कुछ नुकसान हुआ, किसी का कुछ नुकसान हुआ, उन्होंने कहा तुम्हें किसने बताया, क्या हुआ। असल मुद्दे पे बात आई एंड पे आके, वो बंदे ने कहा मुझे तो इसने ये बात बताई, उसने कहा मुझे बताई, उन्होंने कहा हमें भी इसी ने जाके ये बातें बताई। वो बंदे ने उससे पूछा कि हाँ भाई तूने ये क्यों बोला, क्यों हमारे घर में फसाद डाल दिया। उसने कहा भाई मैंने कोई गलत तो नहीं किया, मैंने पहले स्टार्ट में आया था, मैंने कहा भाई मैंने कोई तनख्वाह नहीं लेनी, मैंने सिर्फ रोटी लेनी और कपड़ा लेना है बस, और जब 6 माह के बाद मुझे तनख्वाह ये चाहिए कि मुझे एक झूठ बोलने दे बस। मैं 6 माह इस झूठ को तैयार करने में मेरे लग गए, आपका काम फ्री होता रहा, ठीक है। अब मैंने एक झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, इसके आगे अगर आप कहते हैं तो मैं नौकरी को कंटिन्यू करता हूं, चालू रखता हूं, कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूं। उसने कहा भाग जा, दफा हो जा यहां से, हरामजादे, तूने हमारा घर तबाह करके रख दिया, और अब तू कहता है कि आगे मैं नौकरी करने को तैयार हूं। इसी तरह से ये कुछ लोगों का वाकया बयान कर रहा हूं जिनको झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है, और घर तबाह हो जाए उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरह से बिल्कुल छोटी सी आखिर में बता रहा हूं कि एक औरत थी, सारी औरतें तो नहीं होती ऐसी, लेकिन एक औरत ऐसी थी जिसने हमारे मोहल्ले में ना एक नया जोड़ा आया था, शादी हुई थी उन बेचारों की, 2 मियाँ बीवी थे, 6 माह हुए तकरीबन शादी को। वो घर आई उसके और बीवी को कहने लगी, बंदा तो काम पे चला जाता था, वो जो जैसे मर्द को झूठ बोलने की आदत थी ना, ऐसे औरतों को भी झूठ बोलने की आदत थी, उसका काम ही थी यही था कि हर घर में जाके ना उनके वो चस्के लेने बातों के, और मामला जो है ना वो ऐसे कर, कुछ औरतें होती हैं ऐसी। उसके घर गई, उसके कहती बेटा मेरे पास टाइम तो नहीं होता, मैं बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ, बड़ा काम था मुझे। मैंने कहा वो बेचारी अकेली रहती है, बंदा तो उसका काम पे चला जाता है, चलो आज थोड़ी देर उसके पास बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, क्या हाल है तुम्हारा। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी ना बहुत प्यार मोहब्बत है तुम्हारे में। उसने कहा हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। उसने कहा वो तो बात सारी सही है, ये बार खड़ा होकर जब काम पे जा रहा था तो किसको फोन पे कह रहा था जी जानू, हाँ जानू क्या हाल है, ठीक हो, ये किसको कह रहा था। उसने कहा आंटी ऐसा मेरा खामद जो है ना वो ऐसा नहीं है, मेरा मियाँ ऐसा नहीं है। उसने कहा लो मैंने अपने कानों से सुना है, अब मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, बंदा तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये किसको कह रहा था। वो दरार जो पड़ी हुई थी ना, उस दरार ने ऐसा काम किया कि एंड पे ये मुख्तसर बात बता रहा हूँ, एंड पे ये हुआ कि उनकी डिवोर्स होगी, तलाक होगी उनकी। अब वो बेचारे बर्बाद होकर रह गए। उस बंदे ने बाद में मुझे मेरी शॉप पे आ गई,
وہ بات بتائی، تو برباد ہو گیا ان کا گھر صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے، صرف ایک عورت کے جھوٹ کی وجہ سے، اور آگے والا جو میں نے بتایا ایک بندے کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ ان جھوٹ سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کو مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہر بات سن کے اس پہ عمل نہ کیا کیجیے گا، نہیں تو گھروں کے گھر تباہ کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کو خود بچانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے گھروں میں محبت، پیار اور سکون عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔